أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا رب أجرنا من النار بعفوك، وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. إن شاء الله أيها الإخوة الكرام، اليوم بإذن الله سنتكلم عن صحابي آخر ممن أسلم قديما ودخل في الإسلام، وكان من أحد الصحابة المبشرين بالجنة. هذا الصحابي الجليل هو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل من عائلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عمته صفية بنت عبد المطلب. أم هذا الرجل هي صفية بنت عبد المطلب، عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الجليل اسمه الزبير بن العوام. الزبير ابن العوام رضي الله عنه وأرضاه. اختلف العلماء في يوم دخل إلى الإسلام، متى أسلم الزبير. هنالك رواية تقول أنه أسلم وهو ابن 16 سنة، 16 سنة. ورواية أخرى تقول أنه أسلم وهو ابن 8 سنوات. ورواية أخرى تقول أسلم وهو ابن 12 سنة. إذن هذا الصحابي ممن أسلم صغيرا، أسلم شابا في مقتبل العمر. لو قلنا أنه أسلم وهو ابن 8 سنوات فقد أسلم وهو طفل صغير. وقد تكلمنا عن علي رضي الله عنه، وقد أسلم وهو ابن 10 سنين. فلذلك هذا الرجل كان قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ممن يعلمون رسالة الإسلام قبل أن تخرج إلى الناس، لأنه من عائلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي الكريم كانت فيه صفة أنه كان يصل رحمه، كان دائما يصل رحمه، يذهب عند عمته وعند عمه وعند جده فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد الرسالة لم ينقطع، بل زادت صلة الرحم، وزادت رحمته، وزادت محبته، وزادت طيبوبته ومعاملته الحسنة مع عائلته وأقاربه. فلذلك العلماء يقولون أن هذا الرجل أسلم وهو صغير، وهو ابن 8 سنوات. لماذا؟
لهذه الظروف التي تكلمنا عنها. كان قريبا من رسول الله، كان من عائلة رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بدعوة زوجته، ثم عرض الإسلام على أعمامه، على عمه أبي طالب، وعلى عمه العباس، وعلى عمه حمزة، وعلى عمته، وعلى أقاربه، لأن الله تعالى قال له وأمره في القرآن فقال له: وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين. وقال الله للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فأول الناس الذين خصهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله هم عائلته وأصحابه المقربين إليه، قبل أن تخرج إلى كل الناس. كذلك كل الأنبياء كانوا هكذا. إبراهيم عليه السلام لما الله تعالى اختاره كنبي بدأ بأبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، يا أبت يا أبت يا أبت. فبدأ بدعوة أحب الناس إليه وأقرب الناس إليه، فبدأ بأبيه. كذلك نوح عليه السلام بدأ بزوجته وابنه، قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. كل الأنبياء كانوا يبدأون. كذلك لوط عليه السلام دعا بناته ودعا زوجته. كذلك موسى عليه السلام بدأ بأخيه هارون، قال: رب اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، فدعاه إلى الإسلام. فالأنبياء طريقتهم في الدعوة إلى الله يبدأون بأقرب الناس إليهم، ثم بعد ذلك ينتشر الخير، لأن العائلة والأخوة والأبوة والأمومة، هذه العائلة هم الذين يعرفونك حق المعرفة، يعرفون أخلاقك، يعرفون صدقك، يعرفون كذبك، يعرفون سخاءك، يعرفون بخلك، يعرفون كرمك. فإذا دعوتهم وكنت صادقا استجابت القلوب لدعوة Allah Azza wa Jal wa li risalatihi subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah, mes chers frères, aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler d'un autre compagnon, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce compagnon, il s'est converti au début de l'islam. Il a embrassé l'islam au départ de l'islam. Le prophète alayhi salatu wa sallam, quand il a reçu la révélation de son Seigneur, il a commencé à appeler sa famille à cette religion. Il a commencé par sa femme, après il a appelé son oncle Abu Talib, il a refusé, après il a proposé l'islam à Ali, son cousin, il a accepté, après à son ami Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Fa-an-Nabi alayhi salatu wa salam aussi, il va proposer à ce jeune Zubayr ibn al-Awwam, il s'appelle Zubayr ibn al-Awwam, c'est le cousin du prophète. La maman de Zubayr et le père du prophète, c'est des sœurs et frères. La maman de Zubayr, c'est la sœur du père Abdullah, le père de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Là en français on dit cousin seulement. Cousin côté du père, côté de cousin germain. Hein? Cousin germain. Cousin germain. Le plus proche. Voilà, germain ça veut dire le côté de son père. Proche, ouais. Voilà. Nous on fait Ibn al-Am ou Ibn al-Khal. Nous on dit l'oncle, on dit al-Khal ou on dit al-Am. Là en français on dit l'oncle, c'est pour les deux. C'est tout. C'est pour les deux? C'est pour les deux, ouais. Voilà, l'oncle. Hein? Voilà, tout court, comme ça. Voilà. في اللغة العربية, vous voyez, l'am, il y a al-khal. Il y a une grande différence entre les deux. L'am ou al-khal, il y a une grande différence entre les deux. L'amma ou al-khala, il y a une grande différence. Une grande différence. Dans la règle religieuse, même dans l'héritage. Des fois, l'am yarit ou al-khal la yarit. voilà. فلذلك العم دائما أبناء العم يرثون أبناء الخال لا يرثون. Les cousins germains, ils peuvent prendre l'héritage.
Mais les cousins de côté de ta maman, ils ne prennent pas d'héritage. Et même dans l'organisation, dans l'ordre coranique, Allah Ta'ala يقول في القرآن الكريم ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالتكم. Il a devancé l'am ou l'amma. Et après il a dit le khan ou le khala. فلذلك le prophète عليه الصلاة والسلام Zubayr ibn al-Awwam, c'est son cousin germain. Ça veut dire c'est le fils de sa tante, la sœur de son père. La sœur de son père. Wa abna al-umuma, ils ont une relation qui est forte. Abna al-umuma, ils ont une relation qui est forte, qui s'entraide. Aktar min abna al-khal. Ça c'est clair ça. Parce que, voilà, parce que Abna al-Umuma, ils portent le même nom de famille. Le même nom de famille. Le même nom. Le même tribu. Les mêmes coutumes. Les mêmes traditions. Presque, ça se ressemble même, le même visage, la même mentalité. C'est فلذلك هنا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له صلة بالزبير. الزبير était un enfant encore. Mais le prophète sallam toujours fréquente la maison de sa tante. Il voit ses enfants grandir devant ses yeux. C'est pour cela, les savants ils ont dit que Zubayr ibn al-Awwam, il s'est converti à l'âge de 8 ans. À l'âge de 8 ans. C'est possible. Avec tout ce qu'on vient de détailler, c'est possible. Parce qu'il y a 3 versions. Il y en a des savants qui ont dit qu'il s'est converti à l'âge de 16 ans. Une autre version à l'âge de 12 ans. Et une autre version, ils ont dit à l'âge de 8 ans. Et 8 ans, c'est possible. Parce que Ali, le cousin du prophète aussi, il s'est converti à l'âge de 10 ans. Ça veut dire que c'est pas loin que Zubayr, il peut se convertir à l'âge de 8 ans. Il était attaché à la famille. Tu vois, le rassemblement, ils habitent à côté de la Mecque. فهنا الزبير أسلم وهو صغير. Il a embrassé l'islam, il était encore enfant. وقعت قصة ذكرها الإمام البيهقي رحمه الله في يوم من الأيام صارت إشاعة بين الناس. Un jour, à la Mecque, il y avait une rumeur qui s'est propagée autour des musulmans. Il y avait une minorité des musulmans à la Mecque. Il y a une fausse information qui commence à circuler à la Mecque comme quoi le prophète a été tué. Le prophète a été tué. Au début de l'islam, un mensonge, et il a circulé partout. Le prophète a été tué, quelqu'un a tué Mohammed, quelqu'un a tué Mohammed, quelqu'un a tué Mohammed. Et là, à ce moment-là, Zubayr ibn al-Awwam, il avait l'âge de 12 ans. كان عنده 12 عام. كان في عمره 12 سنة. ماذا سيقع؟ كان من الزبير فما كان من الزبير إلا أن أخذ سيفه وخرج على الناس كالإعصار المدمر يريد أن يتثبت من الخبر فلقيه الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال ما لك يا زبير. Qu'est-ce qui va se passer? Zubayr, il va sortir avec son arme, avec son sif, avec son épée. Il court dans les rues et dans les chemins de Mecca pour trouver les tueurs de Mohammed. Il veut les tuer. C'est son cousin ou c'est pas son cousin? C'est son cousin. Et aussi, c'est le prophète. Et regardez là, ça nous montre quoi? Un enfant de 12 ans qui sort avec son âme pour défendre, c'est pas pour
Se venger. C'est bon. Pour se venger. Et le courageux, il n'est pas courageux. Peut-être il va se rencontrer avec des centaines de personnes, des dizaines de personnes, des gens qui sont plus âgés que lui, plus forts que lui, expérimentés que lui. Mais ça l'a pas empêché. Alors il était en train de courir avec son âme, avec son épée, hatta laqiya Rasulallah. Il s'est rencontré avec le prophète. C'était un mensonge seulement. كان هذا كذب. فلما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة فقال ما لك يا زبير. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu sors ton arme comme ça? C'est quoi ça? C'est mal poli. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de lui faire des reproches. ما لك يا زبير. قال أخبرت أنك أخذت أي قتلت. فصلى عليه ودعا له ولسيفه. Quand il lui a dit à Rasulallah, j'ai entendu qu'ils t'ont tué. Et j'ai sorti pour se venger. J'ai sorti pour se venger. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على الزبير. Ça veut dire il a fait des du'as pour lui et il a fait des du'as pour son armée. Allahumma ansur az-Zubayr wa ansur sayfah. Il a fait du'a avec lui et avec son armée. فقال العلماء والله ما تخلف الزبير عن معركة ولا عن غزوة غزاها رسول الله ولا بعد رسول الله. Alors depuis ce jour-là, quand il a grandi, Zubayr, il n'a jamais raté un combat. Toujours quand il y a un combat des musulmans contre les ennemis et les présents. Soit avec le prophète, soit après le décès du prophète. Toujours il était là. Toujours lui et son âme, ils étaient présents. وفي رواية فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قال أخبرت أنك أخذت. قال فكنت صانعا ماذا؟ قال كنت أضرب به من أخذك. Dans une autre version, le prophète il lui a dit mais qu'est-ce que tu veux faire avec ton âme? Il lui a dit je veux tuer celui qui t'a tué. Je vais le chercher, je vais le combattre. Je ne vais pas le laisser tranquille. Je ne vais pas le lâcher. Là, ça nous montre quoi? Ça nous montre la relation d'amour qu'ils étaient entre Zubayr et le prophète, un enfant de 12 ans. Ça veut dire qu'il a grandi avec le prophète alayhi salatu wassalam. Il a vu le bon comportement du prophète. Un enfant qui te défend. Maintenant ton fils, ta petite fille, il a 5 ans, 6 ans. Si quelqu'un t'y joue seulement, quelqu'un, ton ami, essaie de te frapper, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il le pousse, il veut te défendre. Pourquoi? Parce que tu prends soin de cet enfant. Parce que tu t'occupes de cet enfant. Tu as gagné son cœur. Alors aussi, là, ça nous montre que Zubayr, il a grandi avec le prophète alayhi salatu wassalam. Ils avaient une bonne relation d'amour et de confiance entre les deux. فهذا هو الزبير رضي الله عنه وأرضاه. هذا الزبير ابن العوام لما أسلم لقي من أبيه وعمه عذابا شديدا. Quand il s'est converti, son oncle, le frère de son père, il va le massacrer. Il va le massacrer. سيعذبه وهو طفل صغير. On a dit 8 ans, on peut dire 12 ans ou 16 ans. Alors, quand son oncle, il a eu l'information que Zubayr, il fait la prière, il suit la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il va lui faire? قال يتيم عروة لقد عذبه عمه عذابا شديدا. عذابا شديدا. C'est quoi, comment la manière de ce châtiment qui a subi Zubayr? كان يربطه بحبل ويلف حوله الحصير. عرفوا ديك الحصيرة يدورها عليه. Il va l'encercler, il l'attache avec ses pieds, il va l'attacher au plafond, et après il va l'entourer avec le tapis en bois. Il y a un tapis en bois. Il allume le feu. واش عارفين النار ديك الحصيرة نتاع الدوب يشعل. وهذاك لو بوا
il dégage une fumée qui t'empêche de respirer. Et quand Zubayr commence à crier, l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le feu et il va le brûler ou écouler. Quand il crie, il va le brûler avec un morceau de bois, avec le feu. Il va brûler son dos, il va brûler son ventre. Des fois, il brûle sa nuque, des fois, il brûle ses mains. Et il a subi ça des mois et des mois. Ouais, il l'a torturé. Et quand il crie Zubayr, son oncle lui dit Okfur bihad ad-din wa atrukuk. Si tu veux ta liberté et tu veux que j'arrête de faire ça, alors il faut délaisser cette religion. Reviens à la religion de tes parents. Reviens aux statues. Il faut adorer les statues. Il faut adorer Hubal. Il faut adorer les statues. وهو يقول لا حتى جاء يوم وهرب الزبير. Un jour, il s'est sauvé. لما هرب هو وكثير من الصحابة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من مكة إلى الحبشة. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il a donné l'ordre à Zubayr et beaucoup de sahaba qui étaient torturés de quitter la Mecque vers l'Abyssinie, le Habasha. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن فيها ملك لا يظلم عنده أحد. قال لهم là-bas, dans ce pays, vous allez partir comme des réfugiés et vous allez trouver un roi qui est juste. Il va vous protéger. Et ce roi était chrétien. Ce roi était chrétien. Il s'appelle Al-Najashi. ولكن أسلم قبل موته. Il s'est converti à l'islam avant son décès. فلما مات صلى عليه صلاة الجنازة. صلى عليه رسول الله والصحابة صلاة الغائب. صلى عليه صلاة الجنازة صلاة الغائب. Il s'est converti à la fin de sa vie et le prophète il a fait salat al-janaza sur lui. Même lui il était enterré en Abyssinie, mais on peut faire salat al-janaza, on s'appelle al-janaza sur un absent. Quelqu'un qui est absent, on fait salat al-janaza ala al-ghaib. L'Éthiopie, voilà, l'Éthiopie. Voilà, l'Éthiopie. Voilà. فالزبير ابن العوام هاجر من مكة إلى الحبشة. يقول يتيم عروة هاجر الزبير وهو ابن 18 سنة وكان عمه يعلقه ويدخل عليه وهو يقول لا أرجع إلى الكفر أبدا. لا أرجع إلى الكفر أبدا. Quand il est parti à l'Abyssinie, il avait l'âge de 18 ans. 18 ans déjà expulsé de sa vie. Il s'est sauvé. Sinon, son oncle, il veut le tuer. Il va brûler sa peau. Il va lui faire la fumée pour l'étrangler, il n'arrive même pas à respirer. Ça veut dire, il veut le tuer. فهرب الزبير مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. ولقد هاجر الزبير إلى الحبشة الهجرتين الأولى والثانية ثم عاد ليشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها. Et après, il a fait l'immigration de l'Abyssinie vers Al-Madina Al-Munawwara. فهو من أصحاب الهجرتين. نقولوا أصحاب. Il a fait 2 fois l'immigration de Mecca vers Al-Habasha et de Al-Habasha vers Al-Madina. D'autres savants ils disent non, il a fait 3. Pourquoi? Parce qu'un jour, les Sahaba qui sont partis à Al-Habasha, ils sont revenus à la Mecque. Ils ont entendu que c'est bon, les kuffars de Quraysh se sont convertis parce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam qara'a surat al-Najm. Lamma nazal alayhi wal-Najm idha hawa ma dalla sahibukum. Le dernier verset dans cette sourate, il y a une prosternation. Fasjudu lillahi wa'budu. Et le prophète il a récité ce verset devant le Kaaba. Et quand il a prosterné, même les kuffars ils se sont prosternés. Hatta kuffar Quraysh sajadu. Incontrôlable. Ils ont écouté avec le Coran
والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو avec la voix du prophète alayhi salatu wassalam et la langue arabe, et c'est des arabes qui connaissent et qui savent ces mots. Alors quand il s'est prosterné le prophète, tout le monde il y a une information qui a circulé comme quoi les grosses têtes de Quraysh ils ont embrassé l'islam, c'est bon, vous pouvez revenir, vous êtes à l'abri. Quand ils sont revenus, il y a la torture, ils se sont sauvés encore, ils ont revenu la deuxième fois il y a Al-Habasha, et après de Al-Habasha vers Al-Madina, ça veut dire ils ont fait 3 fois l'immigration, allez retour, et après, c'est comme des fois ça arrive. Ça arrive même à notre époque là. Et par exemple, c'est bon, c'est ouvert et tu vas, et c'est fermé. Cet endroit c'est ouvert. Tu vas te déplacer, après tu vas rien trouver. Des fausses informations qui circulent. فهذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه. هذا الزبير بن العوام كان يسمى حواري رسول الله. حواري، ما معنى الحواري؟ الحواري هو le garde du corps. هذا زبير il a travaillé comme garde du corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était son garde du corps. C'est bon. Il a abandonné le commerce, il a abandonné tout. Il fait quoi? Il va sacrifier tout son temps pour protéger le prophète alayhi salatu wa sallam et pour défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. الزبير ابن العوام رضي الله عنه وأرضاه ذات يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في المدينة. Le prophète il était à Médine في المدينة فحرم عليه النوم بالليل أصيب بالأرق. الأرق هو من يحرم عليك النعاس. Le prophète صلى الله عليه وسلم il était à Médine dans sa maison, dans sa chambre avec Aïcha, et il n'a pas trouvé le sommeil. Il n'arrive pas à dormir. فقال لو جاء رجل صالح من أصحابي يحرس بيتي هذه الليلة. لوددت لتمنيت لو جاء رجل صالح من أصحابي يحرس البيت هذه الليلة. Il a dit comme ça à Aïcha, Aïcha, je souhaite bien qu'un homme pieux de mes amis vienne pour faire la sécurité devant notre maison. Zubayr ibn al-Awwam, il était chez lui avec Asma, sa femme c'est Asma, c'est la sœur de Aïcha. Regardez pour vous montrer la relation de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Zubayr. Ils se sont mariés deux sœurs. Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Aïcha et Zubayr s'est marié avec sa sœur qui s'appelle Asma. Vous voyez la relation là? On a vraiment des cousins, on est des cousins, et on va se marier. Abu Bakr il a 2 filles, toi tu vas te marier avec Aïcha et moi je vais me marier avec Asma. Regardez, même, ça veut dire, là ça montre quoi? Ça montre vraiment la relation, elle était forte. Voilà. Maintenant c'est son cousin, et aussi, ils ont le même beau-père. Hein? Il dit Slif, il y a Slif. C'est son beau-frère. Hein? Son beau-frère et son cousin et son prophète. Hein? C'est la famille. Ils veulent renforcer cette relation de famille, cette relation de sang. Ils veulent la renforcer, ils veulent vraiment. Et nous, qu'est-ce qu'on dit en arabe? Hein? On dit ça. On dit un proverbe en arabe. Éloigne-toi de ta famille, sinon tu seras toujours dans la misère. Ça veut dire quand tu veux te marier, fais attention, il ne faut pas se marier avec ta cousine. Pourquoi? Parce que ta cousine c'est la catastrophe, c'est la bagarre tout le temps, c'est les problèmes. Et là, la religion c'est tout à fait le contraire. La religion c'est tout à fait le contraire. Regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est marié aussi, le prophète il s'est marié avec sa cousine Zaynab. Zaynab, c'est sa cousine. تزوجها معها. Pour vous montrer, فلذلك احنا نقول لك بعد، ها؟ بعد اخويا دمك لا.
Voilà. Voilà, la religion, c'est ça. C'est la relation familiale, il doit être solide. Voilà, non, mais là, pourquoi on parle de ça? Parce que, pour vous montrer que les familles, ils étaient stables. Les familles, à cette époque-là, il y avait une ambiance familiale. Quand la famille, c'est sacré. Shay'un muqaddas. Al-aïla, shay'un muqaddas. On a remarqué un enfant de 12 ans, il sort avec son arme. Pourquoi? Parce qu'il a écouté que son cousin a été agressé, a été tué. C'est l'enfant qui sort, c'est pas les grands. Les grands, c'est plus, ils vont faire plus. Ça c'est l'enfant, ça veut dire c'est l'éducation des grands. Qui a éduqué cet enfant? Man rabba hada al-walad? Abouhu wa ummuh, ikhwatuh, akhawatuh. Alors si l'enfant de 12 ans il sort, ça veut dire les parents ils vont faire un. Et on a vu Hamza radiyallahu anhu. Hamza, pourquoi il s'est converti? C'est parce qu'il a défendu le prophète. Quelqu'un il a dit une mauvaise parole sur le prophète et lui il n'était pas musulman. Il n'était pas, ça l'intéressait pas cette religion. Et quelqu'un il a insulté Mohammed, il l'a tapé. Il lui a dit tu insultes mon cousin? Jamais il a menti, toi tu le traites de menteur. Il lui a dit alors maintenant moi je suis sa religion. Je suis avec lui. Ashhadu an la ilaha. Il s'est converti comme ça. Hamiyatan faqat. Et après hasuna islam. وأبقي كان سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء. Le prince des martyrs. حمزة رضي الله عنه. لأن كانت العائلة. La famille c'est la famille. Sacrée. Je te défends, tu me défends, je t'aide, je te soutiens. فلذلك الله تعالى أوصانا بصلة الرحم. الله تعالى أوصانا بصلة الرحم. دائما الله تعالى يقول واعبدوا الله وبالوالدين إحسانا ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. Toujours, vous trouvez le qurba. Toujours notre Dieu il nous dit adorez Dieu sans lui faire un associé. Prenez soin de vos parents et prenez soin de vos proches, de votre famille. Toujours, il y avait ça. Maintenant, si vous remarquez, la relation des familles, c'est vraiment, hein? Il n'est pas solide. Est-ce qu'il est solide? Le frère, il déteste son frère. La sœur, il déteste sa sœur. Subhanallah. Voilà. Pourquoi, avant qu'il y avait la pauvreté, ils partageaient une chambre, ils partageaient un morceau de pain ensemble, et maintenant chacun il a sa maison, chacun il a sa voiture, chacun il a son salaire, chacun il a ça, ils ne se parlent même pas, ils ne se voient même pas. Même pendant l'Eid, ils ne se parlent même pas. Subhanallah, c'est catastrophique. Des fois, à cause des femmes, oui, à cause des hommes, الراجل ماشي راجل. كان راجل فين c'est pas à cause des femmes. Non. C'est pas vrai, c'est pas à cause des femmes. C'est pas à cause des femmes. C'est pas à cause des femmes. C'est là que ça commence les ennuis. فلذلك, nous qu'on parle de Sahaba, moi je ne veux pas vous raconter une histoire qui passe comme ça. Non, l'histoire, on va la pratiquer. Est-ce qu'on est loin ou on est proche? Alors, on voit qu'on est loin. Parce que quand on parle de Zubayr, pourquoi il a réussi dans sa vie et pourquoi il a gagné le paradis, regardez, dès son enfance, il a cet amour de sa famille. Et il veut sacrifier sa vie pour défendre son cousin, pour défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, liyudafi' an ibn ammih, liyudafi' an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nous maintenant, on transmet le message à nos enfants, on va dire écoute, fais pas confiance à ton oncle, hein? C'est bon. Ton oncle, ta tante, il faut pas, c'est bon. Salam, salam, et ça s'arrête là. Ne lui raconte rien. Écoute, il va te voir. Fais attention, fais kada. Ne fais pas.
كره والبغض والنفاق منذ صغرهم. Depuis son enfance, on va planter les mauvaises pensées dans leur cœur. Sur qui? Sur la famille. Ton cousin, c'est ton cousin, mais fais attention. Chacun pour soi. Voilà, chacun pour soi. Fais attention. Il n'y a que ta poche qui va te servir. Il n'y a que ça, il n'y a que ça. Et ça fait quoi? Vous voyez, ça fait quoi? Ça détruit. فلذلك صلة الرحم من أقرب الأعمال التي تدخل إلى الجنة. وأيضا قطيعة الرحم من أقرب الذنوب التي تدخل إلى النار. Si tu respectes ton lien de parenté et tu as une bonne relation avec ta famille, tu as fait un acte d'adoration qui te fait rentrer au paradis. Et si tu te comportes mauvais avec ta famille et tu coupes ton lien de parenté, tu es en train de commettre un péché qui te fait rentrer à l'enfer. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam يقولها صراحة لا يدخل الجنة قاطع رحم. Le prophète, il nous a dit clairement, direct, une parole qui est directe. Il nous a dit, celui qui coupe ce lien de parenté, il ne va jamais rentrer au paradis. Et voici le cas, comment tu vas la comprendre ça? Si tu coupes la relation avec ta famille, tu ne vas jamais rentrer au paradis. Et Allah salli, fais la prière, ou fais le hajj, ou fais le sadaqa, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète est arrivé à Médine, les premières paroles qu'il va dire à Médine, ça c'est les premières paroles à Médine, les premières paroles. Ya ayyuhan nas, at'imu at-ta'am, wa afshu as-salam, wa silu al-arham, wa sallu bil-layli wan-nas niyam, tadkhulu al-jannata bi-salam. Les premières paroles. Les premiers conseils qui va annoncer le prophète dès son arrivée à Médine, il va dire: oh gens, écoutez-moi, passez salam entre vous, nourrissez les pauvres et les nécessiteux, et respectez les liens de vos parents, respectez les liens de parenté, et faites la prière pendant la nuit, vous rentrerez au paradis avec paix. Vous rentrerez au paradis avec paix. Alors parmi les conseils, il faut respecter les liens de parenté. فلذلك هنا يبين لنا هذه القصة تبين لنا صلة الرحم التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الزبير ابن العوام بين العائلة. صلة رحم قوية. Nous toujours on dit non, mais moi je lui fais et j'ai donné et j'ai fait et j'ai fait et j'ai fait, et lui il fait que le contraire. فلذلك ماذا قال؟ جاء رجل إلى رسول الله فقال له: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني أحسن إليهم ويسيئون إلي. Un jour un homme il est venu voir le prophète, il lui a dit: Ya Rasulallah, j'ai la famille, moi toujours je rends visite à ces gens-là, et eux, jamais ils sont venus me voir. Toujours moi je demande leurs nouvelles, et eux, ils n'ont jamais demandé après moi. Moi toujours je me comporte bien avec eux, et eux toujours ils se comportent mauvais avec moi. Est-ce que j'ai l'autorisation de couper ma relation avec eux? Il y a le non. Tu n'as pas le droit de couper. Si vraiment ce que tu dis c'est vrai, sache que il y a des anges qui vont t'accompagner à chaque fois que tu vas les visiter. Chaque fois que tu vas les visiter, il y a un groupe des anges qui va t'accompagner et qui va te protéger. Reste comme ça. فلذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي يصل رحمه إذا قطعت. Le vrai musulman qui respecte ses liens de parenté, c'est pas mon cousin il est venu chez moi, alors moi je vais chez lui. Mon cousin il m'a invité, alors moi je vais l'inviter. Non. Le vrai musulman
qui respecte ses liens de parenté, c'est quand ton cousin il t'invite pas, toi tu l'invites. C'est quand ton cousin il vient pas chez toi, toi tu vas chez lui. C'est quand ton cousin il te fait du mal, toi tu lui fais du bien. C'est celui-là qui respecte ce lien de parenté. وهنالك باب عظيم من أبواب البر. العلماء يتكلمون عن بر الوالدين. Le bon comportement avec les parents. Regardez, il y a un acte d'adoration. Si les enfants font ça après la mort de leurs parents, uqsimu billahi, ils vont gagner bir al-walidayn d'une manière complète. Yarbahuna ajra bir al-walidayn kamil bidun nuqsan. C'est quoi ça? Quand tu vas perdre ton père, ou bien tu perds ta mère. Ta maman est décédée. Maintenant, il est décédé. Qu'est-ce que tu dois faire après sa mort pour gagner le bon comportement avec elle? Pour gagner bir al-walidé. Et maintenant, s'il est vivante, c'est bon. Tu vas lui donner de l'argent, tu vas embrasser ses mains, tu vas la ramener al hajj, pèlerinage, tu vas faire, lui acheter, là. Mais là, il est décédé. Et tu veux gagner le hasanat de bir al-um. Tu sais les savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? قالوا أن تصل الرحم التي لا توصل إلا بها. Il faut prendre soin de sa famille, la famille de ma mère, la sœur de ma mère, la tante de ma mère, l'oncle de ma mère, le cousin de ma mère, la cousine de ma mère. Ils sont partis loin, les savants, ils ont dit même les amis et les copines de ta mère et les voisines de ta mère. J'ai des voisines à ma mère, girardialement, je vais prendre soin des voisines de ma mère. Je prends hasanat kabira, c'est comme ma mère, elle est vivante et je suis en train de prendre soin de ma mère. Nous, on ne fait même pas ça. Nous, quand la maman meurt, c'est bon. Sa famille, je ne vais même pas la voir, c'est bon, c'est fini. On a fermé cette porte. C'est vrai ou pas? Déjà, quand elle était vivante, c'est avec... J'ai visité la famille de ma mère une seule fois ou deux fois dans ma vie. Alors, quand il meurt, ma mère, c'est bon. J'ai fermé cette porte. Et aussi avec le papa, c'est pareil. Quand ton père, il meurt, et tu veux gagner toujours des œuvres avec lui, tu veux gagner le bon comportement avec ton père, et il faut prendre soin de la famille de ton père. Ton père, il avait un frère, il avait une sœur, il a une tante, il a un oncle, des cousins, des cousines, les voisins de mon père, les amis, les copains de mon père. Si je visite les copains de mon père, la famille de mon père, je prends soin d'eux, je suis en train de faire bir al-walidayn min abarr al-birri an yasil ar-rajul wudd abihi. Le meilleur des comportements avec les parents, c'est quand tu prends soin des biens aimés de tes parents. Ton père, tu sais qu'il aimait son frère beaucoup. Et ton père, il est décédé aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu sais, tu dois te comporter mieux que ton comportement avec ton père, avec ton oncle. Tu vas prendre soin de lui. Si mon père, il a aidé mon oncle quand il était vivant, lui envoie une somme d'argent, moi j'essaie de garder toujours le même rythme ou bien plus. Si mon père, toujours, il était présent quand son frère il veut quelque chose, moi je vais remplacer mon père. Uqsimu billah tadkhulu min babil birri min babin wasi'. Tu rentres par la porte de l'bir le jour de la résurrection. فلذلك الزبير بن العوام هذا الرجل, cet homme-là, ce compagnon, dès le début de son histoire, ça nous montre son amour à sa famille, son amour à son cousin, son amour à sa religion. Il était en train de brûler, de se faire brûler. Il a supporté la torture de son oncle. Il a refusé de délaisser la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'islam alladhi faradahu Allahu ala ibadihi al-mu'minin. الزبير بن العوام أيضا قال فيه العلماء أنه كان
min ashja'i as-sahaba. Zubayr ibn al-Awwam, Dieu lui a donné un courage que vous ne pouvez pas imaginer. On a dit un jour, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a demandé des gens pour veiller sur lui. Le premier qui était là, c'était Az-Zubayr ibn al-Awwam, radiyallahu anhu wa ardah. كان شديدا في الحق ولم يتخلف عن غزوة لا في عهد رسول الله ولا بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنالك قصة جميلة وقعت بينه وبين زوجته أسماء. Il y a une belle histoire, on va finir avec cette histoire-là aujourd'hui. Une histoire qui s'est passée entre lui et sa femme Asma. Asma, c'est qui? C'est la fille de Abu Bakr Siddiq. Zubayr, c'est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors regardez quand le croyant il est sérieux avec Dieu, Allah Ta'ala il va lui donner une femme sérieuse avec Dieu. Quand il est dans le droit chemin, Dieu il va lui faciliter à se marier avec une femme qui est dans le droit chemin, qui va l'aider à continuer dans le droit chemin. Là aujourd'hui c'est quoi? Le garçon il est à l'ouest, il veut se marier avec Aïcha, il veut se marier avec Asma. Il ne fait pas la prière, il agresse, il mange, il fait tous les péchés et il veut se marier avec une femme sahabiya, il veut une compagnon. C'est vrai ou pas? Il va dire la yumkin, c'est impossible. الطيبات للطيبين والخبيثات للخبيثين. C'est impossible. C'est rare où tu trouves ça. C'est impossible. الأرواح يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندات فما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. Notre prophète, qu'est-ce qu'il nous a dit dans un hadith? Il nous a dit les âmes, ce sont comme des soldats. Si ils ont des points communs, ils vont se rassembler. S'ils n'ont pas des points communs, ils vont se diverser. C'est bon. Toi, tu es hypocrite, tu es menteur, tu es radin, et tu veux te marier avec une femme véridique, une femme généreuse, une femme qui... C'est la folie. C'est ça la folie. Moi, je fais les péchés. Je me moque des filles. On est là, et je rigole, et je fais ça, et quand je veux me marier avec une femme pieuse, il n'a jamais joué, il n'a jamais rigolé, il n'a jamais fréquenté, il n'a jamais... C'est impossible. Regardez une histoire qui s'est passée pour vous montrer comment Dieu il a rassemblé Zubayr avec Asma, un homme pieux avec une femme pieuse. قصة من أجمل ما سمعت أذناك. عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت تزوجني الزبير رضي الله عنه وما له في الأرض مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه. قلت لهم quand Zubayr il a demandé maman au mariage, il n'avait rien, il avait un cheval seulement, c'est son cheval. Il était pauvre ou pas? Pauvre. Aïcha, Asma, son père il est riche ou il n'est pas riche? Abu Bakr Siddiq, wa ma adraka ma Abu Bakr Siddiq. Il a demandé, Asma, il avait son cheval seulement. كان عنده غير الفرس ديالو. اسمعوا ماذا قالت. قالت فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه وأدق النوال الناضحة وأعلفه وأسقيه الماء أخرز غربه وأعجن ولم أكن أحسن أخبز. قلت لهم qu'est-ce qu'il fait? Regarde le travail qu'il va faire Asma. C'est elle qui s'occupe de ce cheval, de sa nourriture, de son nettoyage. C'est elle, quand il tombe malade, c'est elle qui va le soigner. Et aussi, c'est elle qui prépare la nourriture. C'est elle qui prépare à manger. Et quand je fais le pain, je sais
je sais préparer le pain, mais là, je ne sais pas le pétrir. Pétrir, je ne sais pas le pétrir. Ou quand il prend l'agile, chez des voisines, et c'est eux qui vont le pétrir. Oria, il le met dans le four pour le préparer, pour le cuire. Alors, il s'occupait de la maison et aussi du cheval. Quand il sort vers la forêt pour ramasser les noix et il va vraiment écraser, voilà, il va les écraser. Hein? Moudre, voilà. Il va les piler ou bien les moudre pour préparer la nourriture au cheval. Alors qu'est-ce qu'il va se passer un jour? Écoutez. قالت فكان يخبز لي جارات من الأنصار. C'est des voisines qui préparent le pain pour moi. وكنا نسوة صدق. قالت وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي على ثلثي فرسخ. قالت فجئت يوما والنوى على رأسي. Elle, quand il va dans une forêt à l'extérieur de Médine, ثلثي فرسخ, ça veut dire à peu près presque 10 km, 9-10 km, à pied. Il va à pied, il va ramasser les noix et il va les porter dans un panier sur sa tête. Et il va marcher, retourner. Il va aller vite et retourner avec 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos de noix sur sa tête, à pied. اسمعوا قالت فجئت يوما والنوى على رأسي. Un jour, j'étais en retour vers Médine. Je portais les noix sur ma tête. فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه فدعا لي ثم قال أخ ليحملني خلفه فاستحييت أن أسير مع الرجال. Écoutez, le prophète il a passé devant elle. Quand il a vu Asma c'est qui? C'est la fille de son meilleur ami, c'est la sœur de sa femme et aussi c'est la femme de son cousin. Il est proche d'elle ou pas? C'est la famille ou c'est pas la famille? C'est sa famille. Mais le prophète, il n'était pas seul. Il y avait d'autres compagnons qui étaient avec lui. Alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait des doigts avec elle. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, viens, monte derrière moi. Monte derrière moi. قالت فاستحييت. Et j'avais la pudeur et j'ai refusé de monter derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il y avait d'autres hommes avec lui. Taqul وذكرت, qui m'a empêché de monter, la pudeur, et aussi la deuxième chose وذكرت الزبير وغيرته. Moi je connais que mon mari il est jaloux. J'ai pensé à la jalousie de mon mari. Alors j'ai dit non, je ne vais pas provoquer la colère de mon mari. Je ne vais pas provoquer. Il a pensé, elle était loin et avec le prophète. Et quand il y avait d'autres compagnons, il a dit non, je ne vais pas monter. Il portait 15 kilos, bien 20 kilos sur sa tête. Il a préféré de marcher et de ne pas monter. Pourquoi? Parce qu'il sait que son mari il est jaloux. زوجها مريان. قالت وكان من أغير الناس. Il était très jaloux. Zubayr, il était très jaloux. قالت فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى. Le prophète il a compris pourquoi Asma a refusé et il est parti. Il n'a pas insisté. Maintenant, il l'a laissé, il est retourné. قالت فجئت الزبير فقلت. Quand je suis retourné chez moi, le soir, j'ai raconté ça à Zubayr. قلت لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسي النوى ومعه نفر من أصحابه فأناخ لأركب معه فاستحييت وعرفت غيرتك فقال والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه. Quand il a raconté cette histoire à Zubayr, Zubayr lui a dit non. Pourquoi tu as refusé de monter avec le prophète? Pourquoi tu as refusé de monter avec lui? C'est le prophète. C'est le prophète Allah. J'ai la jalousie, mais je ne vais pas être jaloux
du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne vais jamais penser que le prophète il peut faire quelque chose de mal. Non. Pourquoi tu n'as pas monté? فقالت حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم. Alors écoutez là, les femmes intelligentes, les femmes intelligentes. La femme intelligente, c'est la femme qui provoque jamais la colère de son mari. Je sais que mon mari, il n'aime pas que je fais ça. Pourquoi je vais le faire? Je sais que ça énerve mon mari. Des fois, il y a des gens qui se sont divorcés, des couples. Pourquoi? L'homme, il sort avec sa femme, ils vont au supermarché. Et à la caisse, le caissier, c'est un homme. Et toi, tu es avec ta femme. Et l'homme, cet homme-là, il ne veut pas que sa femme parle avec le caissier. Lui, il va payer, c'est bon. Il va. Ou bien aussi, c'est une femme, et la femme, il est jalouse, il ne veut pas que son mari parle avec, surtout s'il est jeune. Et il est jeune, il est belle, tu vois. Alors, pourquoi je vais faire ça, moi? Et il y en a qui font ça. Ils provoquent quoi? Ils provoquent la colère de son mari. Regardez, Asma, son mari, il était absent. Il a dit, j'ai refusé de monter avec qui? Avec qui? Avec le prophète. Pourquoi? Parce que je sais que mon mari, il est jaloux. Il y avait d'autres hommes avec le prophète. Alors mon mari, il est jaloux. J'ai pensé à sa jalousie, même si je suis toute seule. Alors des femmes, des fois, et des hommes, ils font des erreurs comme ça. Des petites erreurs seulement. À cause de ça, ça peut partir jusqu'au divorce. Pourquoi? Parce que la femme intelligente, c'est elle qui connaît les clés de son mari. Il sait que ça provoque sa colère. Ça le dérange. Ça fait ça. Wallah, je connais un frère, il a divorcé sa femme. Vous savez pourquoi? Parce que quand il sort, il met le khul pour ses yeux. Le khul, comment on dit le khul avec en français? Mascara. Hein? Mascara. Mascara avec des yeux. Mascara des yeux. Lui, il lui dit, quand tu seras avec moi, ne mets pas. Et elle, il le met. Ne mets pas, il le met, ne mets pas, il le met, ne mets pas, il le met, ils se sont divorcés. Et est-ce que ça c'est un motif pour divorcer? Ils ont des enfants encore, en plus. Est-ce que c'est un motif pour divorcer? Hein? Ça veut dire les deux, ils n'ont pas de raison. Hein? Les deux, soit l'homme, soit... Toi, tu vas divorcer ta femme pour le creux? Il est pas... Pour vous montrer, elle lui dit, mais non, c'est rien. Et lui, il dit non, il ne faut pas le faire. C'est rien, il ne faut pas le faire, alors c'est bon. Est-ce que c'est ce détail-là qui va provoquer le divorce? Alors pourquoi je ne m'écarte pas? Regardez, Asma, il a pensé à son mari dans son absence. Il a refusé de monter avec qui? Avec le prophète. Pourquoi? Pour ne pas provoquer la colère de son mari, parce que son mari, il est jaloux. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا